يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. متممة الأجرومية كتابدان 19 dersimiz. Babu i'rabil af'al mavzusiga keldik. O'tgan dars majruratlar mavzusini tugatibmiz. Abdulbasil o'qib ko'ringchi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mahfuzati min al-asma'i. Al-mahfuzatu thalathatun. Mahfuzatun bil harfi wa mahfuzatun bil idafati wa tabi'un lil mahfuzi. فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ. فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمضمرة، نحو ومنك ومن نوح إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم جميعا لتركبن طبقا عن طبق رضي الله عنهم ورضوا عنه وعليها وعلى الفلك تحملون وفي الأرض آيات وفيها ما تشتهيه الأنفس آمنوا بالله آمنوا به لله ما في السماوات له ما في السماوات. السبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكاف وحتى والواو، نحو وردة كالدهان وزيد كالأسد، وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، ونحو حتى مطلع الفجر، وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر، ونحو والله والرحمن. ومنها ما يختص بالله والرب مضافا للكعبة أولياء المتكلم، وهو التاء، نحو تالله وترب الكعبة وتربي وندرة الرحمن وتحياتك. ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومذ، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يومين. ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو رب، نحو رب رجل في الدار، وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، نحو قوله ربه فتية، وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو، كقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وبعد الفاء كثيرا، كقوله فمثلك حبلى قد طرقت فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. عن ذي تمائم غير منصرف. عن ذي تمائم محولي. محولي. كده محولي. وبعد بل قليلا، كقوله بل مهي قطعت بعد مهي. مهي اسمه ولا سكن؟ بل مهمه قطعت بعد مهمه. بل مهمه قطعت بعد مهمه. وبدونهن أقل، كقوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر، نحوك مما خطيئتهم قال عما قليل فبما نقضهم. وتزاد بعد الكاف ورب، فالغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل، كقوله أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو
لم تخنه مضاربه. وقوله ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات. ترفعن ثوبي شمالات. ترفعن ثوبي شمالات. وقد لا تكفهما. o'zi aslida tarfa'u bo'lish kerak edi, lekin muallif akalun al-Barag'is lug'atiga ko'ra tarfa'na dedi. Shunda birinchisi alomat deymiz. Nunun nisbani alomat ko'plik. وقد لا تكفهما كقوله لا تكفهما كقوله ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء. وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. فصل المخفوض بالإضافة. وأما المخفوض بالإضافة ونحو غلام زيد ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد ومن نوني التثنية والجمع نحو غلاما زيد وكاتب عمرو. فالإضافة على 3 أقسام، منها ما يقدر باللام وهو الأكثر نحو غلام زيد وثوب بكر وما أشبه ذلك، ومنها ما يقدر بمن وذلك كثير نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. ومنها ما يقدر بفي ولكنه قليل نحو بل مكر الليل ويا صاحبي السجن. الإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. اللفظية ضابطها أمران: أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد، واسم المفعول نحو مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو حسن الوجه. والمعنوية ما انتفى فيها الأمران نحو غلام زيد، أو الأول نحو إكرام زيد، أو الثاني فقط نحو كاتب القاضي. وتسمى هذه الإضافة محضة وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل. وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ وتسمى غير محضة. والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله. باب إعراب الأفعال في اللرنينج إعراب haqidagi bab. تقدم أن الفعل 3 أنواع. oldin o'tildiki fe'l 3 turga bo'linadi: madin va amrun va mudari'un. Va anna al-madi wal amru mabniyan, mazi bilan amr mabnidir. Va anna al-mu'raba min al-af'ali huwa al-mudari'. Bu fe'llarning mu'rabi bu muzoridir. Idza lam yattasil bi nun al-inath, faqat sharti agar unga muannaslik nuni qo'shilmasa, wala bi nun at-tawkid al-mubashirati lahu, va mubasharatan ta'kid nuni unga qo'shilmasa. Mubasharatan to'g'ridan to'g'ri bevosita degani. تأكيد نون 2 qismi bo'linadi: nunu tawkid al-mubashira hamda nunu tawkid ghayr al-mubashira. Masalan deylik, yaktubunaga ta'kid nuni qo'shsa qanaqa aytamiz? Hal yaktubunan yoki hal yaktubunna. Shunda o'rtada fasila bor. U ham bo'lsa vav fa'il. Shunda ta'kid nuni fe'lga to'g'ridan to'g'ri qo'shilmadi, balki fa'ildan keyin qo'shildi deyiladi. U holda muzori fe'li mu'rab bo'ladi, mabni emas. Yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Mana shu 4 ta fe'lga ta'kid nuni qo'shilsa ular mabni bo'ladi. Yaktuban, taktuban, aktuban, naktuban fathaga mabni. وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب 3. Va yana oldin o'tildiki fe'lga i'rob turlaridan 3 tasi kiradi. Ar-raf'u wan-nasbu wal-jazmu. Raf, nasb va jazm. Jar kirmaydi, to'g'rimi? Fe'l hech qachon majrur bo'lmaydi. Idza ulima zalik. Endi bular modomiki bular bilingan ekan, fal i'robu xossun bil mudari'. Ana endi bilginki, i'rob muzoriga xos narsadir. Ya'ni mabnilik, ya'ni mozi va amr mu'rob bo'lmaydi.
وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. Muzori fe'li marfu'dir, doimo marfu' bo'ladi to unga bir nasb qiluvchi yuklama kirib uni nasb qilmagunicha yoki jazm qiluvchi yuklama kirib uni jazm qilmagunicha muzori fe'li raf holatda turaveradi. Shuning uchun ham muzorining raflik alomati, raflik sababi omili nima bo'ladi? Ma'naviy at-tajarrud bo'ladi. Masalan, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, na'buduni oldidan nasb qiluvchi lan kabi yuklamalar kelmadi, jazm qiluvchi lam kabi yuklamalar kelmadi, demak u marfu' bo'ladi. والنواصب التي تنصبه قسمان، يعني تنصب المضارع قسمان. مضارعni nasb qiladigan nasibalar, nasb qiluvchi yuklamalar ikki qism bo'ladi. Qismun yansibu bi nafsihi, o'zi nasb qiladigan tur bor. Va qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu, va o'zidan keyin yashirilgan an bilan nasb qiladigan tur bor. Fal awwalu arba'atun, birinchi 4 ta turga bo'linadi. O'zi aslida muzori nasb qiluvchi yuklamalar 4 ta: an, lan, izan, kay. Ba'zan muzori fe'lini an yashirilgan holda nasb qiladi. Muallif shuni aytmoqchi, bu ikkinchi tur ekan. Yashirilishi esa 5 ta o'rinda vojib va yana 5 ta o'rinda joiz. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Jami 10 ta o'rinda yashirilgan holatda fe'lni nasb qiladi. Ahaduha birinchisi, ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri hech qanday vositasiz muzori fe'lni nasb qiluvchi yuklamalarning birinchisi an kalimasi. Doim navosiblar mavzusida birinchi aytiladigan narsa an bo'ladi. Chunki an ummul bab sanaladi, anga tegishli bir qancha hukmlar va qoidalar bor. Xo'p. Lekin aslida Qotrunnada kitobida Ibn Hisham birinchi lan haqida ma'lumot beradi. Va nega aynan birinchi lan haqida ma'lumot berganini qanaqa tushuntirardi? Chunki lan kalimasi faqat nasb qiladi. Nasb qilishdan boshqa narsani bajarmaydi. Ammo uni 3 ta sherigi bor-ku. Bular qaysilar? An, kay, izan. Endi lanni o'zi lanni sherigi bo'lmaydi-ku. An, izan, kay. Bular ba'zan nasb qilmaydi, boshqa vazifada kelishi mumkin. Masalan, an kalimasi mukhaffafatun min as-saqila bo'ladi. An ba'zan harfu tafsir bo'lishi mumkin. Tushunarli? Ya'ni nasblik vazifasini yo'qotadi ba'zi hollarda. Masalan, alima an sayakunu. Shunda u harfu masdar bo'lgan an emas, annahu aslida. Izan ham xuddi shunaqa, ba'zan izanning amali botil bo'ladi. Izan doim o'zidan keyingi fe'lni nasb qilmaydi. Kay ham xuddi shunaqa, kay ham o'zidan keyingi fe'lni nasb qilmaydi, balki ba'zan u harfu jar bo'lishi ham mumkin. Lekin lan doimo o'zidan keyingi fe'lni nasb qiladi. Shuning uchun ham Qotrunnada Ibn Hisham lanni birinchi keltirib, chunki u fe'lni nasb qilishdagi asldir deb aytadi. An faqat shart bor, illam tusbaq bi ilmin va la zannin. Agar andan keyin ilm yoki zon ma'nosidagi so'z o'tmasa, undan oldin shu ma'nolardagi so'zlar kelmasa, ana o'shanda an kalimasi o'zidan keyingi muzori fe'lni nasb qiladi. Qaranglar. Anni jami 4 ta holati bor. Anni jami 4 ta holati bor. Ba'zan andan keyin ilm ma'nosidagi so'z keladi. Ilm ma'nosidagi so'z keladi degan nima degani? Alima, hasiba. Haligi af'alul yaqin o'tdik-ku. Af'alul qulub bilan ichida af'alul yaqin bor. Aniq ishonchni bildiradigan fe'llar bor. Alimtu, ra'aytu, wajadtu degan fe'llar. Mana shular kelishi mumkin. Agar andan oldin shu fe'llar kelsa, anning hukmi nima bo'ladi? An mukhaffafatun min as-saqila bo'ladi. Asli u annahu bo'lgan bo'ladi. Va o'rtada fasila bo'lish kerak bo'ladi. Masalan, alimtu an sayati zaydun. Ma'nosi alimtu annahu sayati zaydun bo'ladi. Zayd tez orada kelishini bildim degani bo'ladi. Bu hukmni esdan chiqarmaymiz. Agar ikkinchi holatda andan oldin zon ma'nosidagi gumonni bildiradigan fe'llar kelsa, unda ikki xil narsa joiz bo'ladi. Anna mukhaffafatun min as-saqila deyishimiz ham mumkin yoki harf masdar deyishimiz ham mumkin. Masalan, zonantu an ya'tiya zaydun deyish mumkin. Unda an harf masdar bo'ladi. An ya'tiya yoki da zonantu an sayati zaydun deyish ham mumkin. Unda mukhaffafatun min as-saqila bo'ladi. Annahu sayati zaydun bo'ladi. Uchinchi ko'rinishi andan keyin kitaba yoki da qawl ma'nosidagi so'zlar keladi. Yozish, gapirish ma'nosini berish so'zlar bo'ladi. Masalan, deylik, katabtu ila Umar. Umarga maktub yozdim. Endi shu maktub nimaligini aytishimiz kerak-ku. Katabtu ila Umar an ittaqillaha. Demak, bu andan oldin
katabtu degan fe'l bor va shu andan keyin buyruq fe'li kelyapti. Odatda bu andan keyin bu anga harfu tafsir deyiladi. O'zidan oldingi jumlani gapni tafsirlab keladi. Masalan, deylik, men Umarga maktub yozdim desam, eshituvchi maktubda nima yozilgandi deydi-ku. Shu maktubda nima yozilganini o'zidan keyingi so'z bilan an ifodalab keladi. Shuning uchun bu anga harfu tafsir deyiladi. U ham o'zidan keyingi fe'li nasb qilmaydi. 4-holati bu gapirish ham bo'lishi mumkin. Masalan, qultu aniskut masalan. Jim bo'l deb aytdim. Qultu aniskut. Va hokazo. Agar andan oldin bular kelmasa, ya'ni andan oldin ilm ma'nosidagi, zon ma'nosidagi yoki kitaba qawl ma'nosidagi so'zlar kelmasa, aniq harfi masdar bo'ladi. Yuridu, masalan, uridu an akuna aliman shahiran desa, masalan, an akuna degani bo'ladi. Demak, sharti ilm va zon ma'nosidagi narsalar kelmasligi kerak ekan. Masalan, yuridullohu an yukhaffifa ankum wa an tasumu khayrul lakum. Tasumu fi'lun mudari'un mansubun bi an وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أن تصوموا مصدر مؤول بلد في محل رفع مبتدا بلد. صيامكم خير بلد أصله. فإن سبقت بعلم أجر علم ما نستجي نرسى كيسة سوس كيسة مثلا علم أن سيكون كذا فهي مخففة من الثقيلة وخالدو وش مخففة من الثقيلة بلد. آخر أندن ينجلت الجن أن جاء لنجن سوس بلد. واسمها ضمير الشأن محذوف ون اسمه تشرب يبارد ضمير الشأن بلد والفعل مرفوع فعل اسم مرفوع بلد سيكون وهو وفاعله فعل وأن فاعل خبرها أن خبر بلد كما تقدم في باب النواسخ نواسخ موضوع استوتلجاندك ونواسخ باب دوتلجاند وإن سبقت بظن فوجهان أجر ظن كلمة ألدن كسه عند إكخل يول إكخل كورنش ممكن بلد وحسبوا ألا تكون فتنة قرئ في السبعة بالنصب والرفع يتقرأ حم نصب حم رفع قلب قلجان أجر وحسبوا ألا تكون دب منصوب قلب قصك عند أن كلمة حرف مصدر بلد لا حرف نفي بلد تكون فعل مضارع منصوب بأن ديلد أجر وحسبوا ألا تكونوا دسك عند أن كلمة مخففة من الثقيل بلد أصله وحسبوا أنه لا تكونوا بلجان حسبوا أن ظن معناسنا برأيات كان سوس والثاني كنس لن نحو قالوا لن نبرح عليه عاكفين بقيمة تورم استقبال النفي قلده وتأكيد لب كلده تأكيدنا نفي يعني نفينا تأكيد ليد بعضاً مطلق أبدياً نفي قلش هم ممكن لن يخلقوا ذبابا مثلاً والثالث وتشنس كي المصدرية مصدر معناس داقي كي وهم وزدان كيني فعل نصب قلده وهي المسبوقة باللام وأندان ألدن لام أتكن بولش كرك يعني أو لامدان كين كيلген بولش كرك حرف جر بولgan لام لفظاً بو لام لفظده كيلده مثلا لكي لا تأسوا لفظده كيدان ألدن لام بار أو تقديرا يا كده مقدر بولب كيلده مثلا جئتك كي تكرمني أصله جئتك لكي تكرمني بولgan tushunarli فإن لم تقدر اللام أجر لام تقدير قلمسه ya'ni kayni ma'nosi uchun sababni ifoda etadi. Meni ikrom qilishing uchun keldim degan. Endi shu lom taqdir qilmasak, fi kayda lomni taqdir qilmasak, uzr. Fa illam tuqaddaril lamu fa kay jarratun. Agar lomni taqdir qilmasak, kay jar qiluvchi bo'ladi. Wal fi'lu mansubun bi an mudmaratan ba'daha wujuban. Fe'l esa undan keyin, haligi kaydan keyin yashirilishi vojib bo'lgan an tufayli mansub bo'lgan bo'ladi. Xullas, kaydan keyingi mansub fe'lni ikki xil i'roblash mumkin. Masalan, ji'tu kay ata'allam agar lom kelmasa, agar lom bilan kelsa, aniq kay nasiba bo'ladi. Lekin lomsiz kelsa, ikki xil yo'l bor. Yo biz harfu jar lom tushirib yuborilgan deymizda, kayni o'zi fe'lni nasb qilyapti deymiz. Yo bo'lmasam kayni o'zi harfu jar bo'lib, u sababni ifodalayapti deymizda, an tushirib yuborilgan deymiz. Ikki xil mumkin. Teng ikkalasi bir xil. والرابع to'rtinchi yuklama إذن إن صدرت في أول الكلام faqat sharti agar u gapni boshida kelsa. إذن o'zidan keyingi fe'lni nasb qilish uchun gapni avvalida kelish kerak. وكان الفعل بعدها مستقبلا va undan keyingi fe'l istiqbol kelasi zamon ma'nosida bo'lishi kerak. ومتصلا بها va unga qo'shilgan bo'lishi kerak. أو yo bo'lmasa munfasilan anha biqasamin أو بلا النافية yo qasam bilan yo bo'lmasam harfu nafi bo'lgan la bilan ajralgan bo'lishi kerak.
Jami izanni o'zidan keyingi fe'lni nasb qilishda nechta shart bo'ldi? Birinchisi gapni avvalida kelish kerak. Ikkinchisi o'rtada fosila bo'lmasligi kerak. Muzori kelasi zamon ma'nosida anglash kerak. Faqat fosila bo'lmasligi kerak, yonma-yon kelish kerak deganimizda istisno bor. Agar o'rtada qasam yokida la ajratib qolsa, bu mumkin ekan. Nasb qilaveradi. Masalan, izan ukrimaka أو إذن والله أكرمك أو إذن لا أخيبك جوابا لمن قال أنا آتيك. Agar bir odam sizga men seni oldinga boraman desa, unga javoban izan ukrimaka, u holda seni ikrom qilaman deysiz. Izan gapni avvalda keldi. Ukrima kelasi zamon ma'nosida va o'rtada fosila yo'q. Izan vallohi ukrimak gapni avvalda keldi, o'rtada qasam fosila, unda ham amali botil bo'lmaydi. Izan la ukhayyibak, unda ham xuddi shunaqa harfu nafi fosila, u amalini botil qilmaydi, fosila bo'lsa ham. Endi bunaqa desa farazanki izan ana ukrima desa, unda ukrimu deb rof holatda aytish kerak. Bir odam sizga men seni oldinga boraman desa, unaqada men seni mehmon qilaman desa, izan ana ukrimuka deymiz. Izanning amali botil bo'ladi. Va tusamma harfa javobin va jaza, shunda u harfu javob va jazo deb ataladi. Izan kalimasidan keyingi fe'l istiqbol ma'nosida bo'lmasligi ham mumkin. Unda ham amali botil bo'ladi ba'zida. Masalan deylik, ana uhibbuka, men seni yaxshi ko'raman desa, izan tasduqu, unaqada sen rost gapiryapsan hozir desa, u hozirgi zamonda bo'lgani uchun tasduqu deyiladi, tasduqa emas. Va thani ikkinchi turi, ya'ni ikkinchi turi bu nima edi? Anni yashirilishi, yashirilgan holda, ya'ni vosita bilan. Ba'zi harflar bor, 10 ta harf bor, ular o'zidan keyingi fe'lni nasb qiladi, faqat o'zi emas, yashirilgan an tufayli nasb qiladi. Ma yansibul mudari'a bi idmari an ba'dahu. O'zidan keyingi anni yashirilishi bilan muzoriyni nasb qiladigan turi. Qisman ular ikki turli bo'ladi. Birinchisi ma tudmaru an ba'dahu jawazan, andan keyin demak anni yashirilishi joiz bo'lgan turi va undan keyin anni yashirilishi vojib bo'ladigan turi. Ma tudmaru an ba'dahu wujuban. Demak, ba'zan anni yashirilishi joiz bo'ladi, ba'zan vojib bo'ladi. Fal awwalu khamsatun, birinchisi 5 ta. 5 ta harfdan keyin anni yashirish joiz. Xolasa aytamiz, xolasa aytmaymiz. Va hiya ular lamu kay, kayning lomi. Lamu ta'lil deymiz bunga, sababni ifoda etuvchi lom. Va umirna linuslima li robbil alamin. Boshqa bitta misol, hozir bu yerda linuslima, ya'ni li an nuslima bo'lgan aslida. Ji'tu li ata'allama, aslida ji'tu li an ata'allama, o'rganish uchun keldim. Keyingisi wal wawu wal fa'u va thumma va aw to'rtta bo'ldi. Al-atifatu ala ismin khalisin laysa fi ta'wil al-fi'l. Fe'lni ta'vilida bo'lmagan haqiqiy ismga nimanidir bog'lovchi bo'lgan vav, fa, thumma hamda avlar. Nahwu qawlihi ta'ala wa lubsu aba'atin wa taqarra 'ayni. Wa lubsu aba'atin, aba'a bu jun kiyim. Uzun ko'ylak, lekin jundan bo'lgan ko'ylakka aba deyiladi. Va lubsu aba'atin va taqarra ayni. Al-waw harfu atf. Va o'zidan keyingi fe'lni nimaga bog'ladi? Ya'ni atafa ala ismin khalisin laysa fi ta'wil fi'l. Mana bu bor-ku, bu masdar, to'g'rimi? Masdarlar esa ismun khalisun, haqiqiy ism deyiladi. Nima degani haqiqiy ism? Ya'ni laysa fi ta'wili, laysa fi ta'wil al-fi'l. Fe'lni ta'vilida bo'lmagan haqiqiy ism deyiladi. Farazanki buni biz fe'l deb tushunsak, qanaqa tushunamiz? An albasa, to'g'rimi?
Lekin shu an albas bu haqiqiy fe'l emas-ku, bu ish harakat. Chunki an o'zidan keyingi fe'l masdarga aylantirib qo'yadi. To'g'rimi? Biz buni fe'l deb taqdir qilsak ham, bu fe'lni yana ism deb taqdir qilamiz. Shuning uchun ham bu fe'l ta'vilidagi bo'lmagan haqiqiy ism deyiladi. Xullas masdar. Demak, bir masdar keladi, formulasi quyidagicha. Masdar keladi, undan keyin harf atf va yoki da fa yoki da thumma yoki da nima ekan? Au keladi-da, undan keyin fi'lun mudori' mansub mudori' fe'l keladi. Mana. Nega mansub bo'ldi? Chunki bunda yashirilgan an bor. Nega anni taqdir qilishimiz kerak? Agar anni taqdir qilmasak, bu harf atf fe'lni ismga atf qilib qo'ygan bo'ladi. Fe'lni ismga atf qilish mumkin emas. Zaydun va yaktubu deyilmaydi. Tushunarli? Zaydun yaqra'u va yaktubu deyilishi mumkin. Shuning uchun ham biz buni masdar ma'nosida tushunishimiz kerak. Uning uchun bizga harf masdar kerak bo'ladi va bu yashirilgan. Va bu anni yashirish shartmi, joizmi? Joiz. Yashirilishi joiz bo'ladi. Istasak anaqa deyishimiz mumkin. Va lubsu aba'atin va anta qarra'ini. Ma'nosi jun kiyim kiyib ko'zimning quvonishi ahabbu ilayya min lubsi shufufi. Ipak kiyim kiyishimdan ko'ra yaxshiroqdir. Xabari keyin kelgan ahabbu. Ahabbu kalimasi xabar. Lubsuni xabar. Lubsu esa bu mubtada bo'ladi. Hop. وقوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر اضطرابا على ترابي. اضطرابا bo'lish kerak. Shuni to'g'rilab qo'yinglar. Atroba fe'lni masdari. لولا توقع الانتظار kutish. معتر يعني فقير. فأرضيه أرضيه كلمة فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد الفاء العاطفة على اسم خالص ليس في تأويل الفعل. ده بتحقيق النات. تقديره فأن أرضيه. çünkü أرضيه كلمة أرضيه مصدر مؤول معطوف على على المبتدأ. توقع معطوف. طبعا وهو في محل رفع. أرضيه في محل رفع بلد. ترجمة قولي لولا توقع معتر فأرضيه. Fakirni kutishligi va rizosi bo'lmaganda edi. Rizosi emas. Ardo yurdi. Ardo rozi qildi degani. Yurdi rozi qiladi. Urdi men rozi qilaman. Urdiyahu men uni rozi qilaman. Fa irdai iyahu. Agar kambag'alni intizor bo'lishi, umid qilishiyu va meni uni rozi qilishim bo'lmaganda edi. Tushunarli bo'ldimi shu? Kambag'al meni qo'limga qarab qolishi va men uni rozi qilishim bo'lmaganda edi bu dunyoda. Ma kuntu uthiru itraban ala tirabi. Itraban atraba yutribu itraban boyitish degani. Atrabtu fulanan falonchini shu darajada boyitib qo'ydimki, pullari tuproq kabi bo'lib ketdi degani. Turob tuproq-ku, to'g'rimi? Tuproq qildi bo'ladimi? Ha, pullarni tuproqqa o'xshatib ko'paytirib qo'ydi degani. Awthara yuthiru itharan. Ithar bu ustun ko'rish, afzal ko'rish. Ala tirab faqirlik degani. Ma'a tirabin ma'nosida bu ala. Ma kuntu uthiru itraban ala tirabi. Kambag'al bo'lsam-da degani. Kambag'al bo'lishimga qaramasdan boyitib yuborishni afzal ko'rmagan bo'lardim. Tushunarli bo'ldimi? Agar kambag'alni meni qo'limga qarab qolishi va meni uni rozi qilishim bo'lmaganda edi, men kambag'al bo'la turib, kambag'al bo'lsam-da garchi
uni boyitib yuborishni afzal ko'rmagan bo'lardim. Demak, hozir bu lavlani ma'nosi shuki, lavla imtina'u shay limtina'u shayku, to'g'rimi? Bir narsani yo'q bo'lganda boshqa narsa ham yo'q bo'ladi. Demak, kambag'alning intizor bo'lishi bo'lmaganda dedik. Demak, kambag'alning intizor bo'lishi bor va men uni rozi qilaman, to'g'rimi? Mana bu narsani afzal ko'rmagan bo'lardim, demak shuni afzal ko'raman degani. Kambag'allar meni qo'limga qarab qoladi, men ularni rozi qilaman va ularni o'zim kambag'al bo'lgunimcha ularni boy qilib tashlayman demoqchi. Bizga muhim bu o'rinda fa dan keyingi muzori fe'lni nasb bo'lishi. Nima uni nasb qildi? Yashirilgan an. Wa qawlihi inni waqatli sulaykan thumma a'qilahu, ya'ni thumma an a'qilahu kathawri yudrabu lima'afati al-baqaru. Inni albatta men waqatli sulaykan va meni sulaykni o'ldirishim, thumma aqilahu keyin esa uni diyasini to'lashim, aqila tovon pulini to'lash. Kathawri ana endi innani xabari kelyapti jar majrur bo'lib. Kathawri nimaga o'xshaymiz? Buqalarga o'xshaymiz. Qanday buqalarga? Yudrabu uriladigan. Nimaga uriladigan? Lima'afatil baqaru. Afa degani imtana'a degani, to'sildi degani. Afatil baqaru ya'ni imtana'atil baqaru an wurudil ma'i. Sigirlar suvga borishdan o'zini to'sgani uchun ham, ya'ni suvga borishdan bosh tortgani uchun uriladigan buqalarga o'xshaymiz dedi. Ha, shunday. Chunki sigir sut beradi. Sut beradigan hayvon ursa suti qochib ketadi. Shuning uchun arablar, umuman cho'ponlar mabodo hayvonlar suv ichirishga haydab ketishayotganda sigirlar qaysarlik qilib yurmasa, atidan buqani urishar ekan. Buqani urayotgan ko'rib sigir yurishi uchun, qo'rqib meni ham urmasin deb. Sigir nega urishmaydi? Chunki u sut beradi. Sut beradigan narsani urgisi kelmas ekan. Ya'ni bu o'rindagi vajhu shabah nima? O'xshashlik. Shoir xullas Sulayk degan dushmanni o'ldirib qo'yibdi. Keyin uni qabilasi kelib tovon pulini olibdi. Men o'zi tovon pulini bermasligim kerak edi. U o'zi o'lishga haqli edi. Men buqaga o'xshayman deyapti. O'zi men urilmasligim kerak edi. Mendan tovon puli olinmasligi kerak edi. Lekin mendan nohaq tarzda tovon puli olishdi. Xuddi buqalar nohaq tarzda urilgani kabi. O'zi anaqa urish kerak edi. Sigirni urish kerak edi. Jumlaga o'xshatyapti ekanlarda. Wa qawlihi ta'ala aw yursila rasula. Aw yursila, mana yursila kalimasi aw an yursila. Bu oyat to'lig'i nima edi? وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يرسل رسولا. Shunda bu harfat nimaga bo'ladi? Va ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan. Wahyan kalimasiga ma'tuf bo'ladi. Wahyan esa bu masdar. Ismun khalisun fi laysa fi ta'wil al-fi'l. To'g'rimi? Va wahyan kalimasining mansublik sababi bu muavval hol bo'lishi mumkin. Va ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa muhiyan ilayhi. Unga vahiy qiluvchi bo'lib gaplashadi. Yo bo'lmasam bu mahzuf fe'lni maf'ul mutlaqi bo'ladi. Fe'lni taqdir qilamiz. Xo'p, undan keyin aw yursila keldi-ku. Aw an yursila rasulan. Shunda an yursila masdar muavval bo'lib wahyanga ma'tuf bo'ladi. Tushunarli? Va u ham fi mahalli nasb bo'ladi. Aw irsalan degani. Aw irsalan rasulan. Bir rasulni yuborib gaplashishi mumkin. والثاني ikkinchisi va huwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban sittatun. Boyaman 5 dedimmi? 6 ta edi, to'g'ri. An yashiriladigan, anni yashirilishi vojib bo'ladigan o'rin 6 ta. Kayl jarra kama taqaddam, oldin o'tilgandek jar qiluvchi kay. Agar biz kayni harf jar desak, undan keyin anni yashirish vojib bo'ladi. Walamul juhud, juhud lami, juhud inkor qilish degani, inkor lami. Masalan, va ma kana Allahu liyu'azzibahum. Alloh taolo
ularni azoblovchi bo'lmadi. Azoblashni istovchi bo'lmadi degani. Shunda kana noqis fe'l. Alloh lafzi uni ismi. Uni xabari mahzuf muridan va ma kana Allohu muridan liyu'azzibahumdagi li bu harfu jar. Ayni damda lomul juhud. Va u mahzuf demak kanani mahzuf xabariga mutaalliq bo'ladi. Tushunarli? Va bu lamul juhud doim manfi kanadan keyin keladi. Manfi kaundan keyin keladi, mozi ma'nosidagi. Kana lam yakun shunga o'xshash narsalardan keyin. Savol bormi, Mahmudxon? Yo'q. Va hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Keyingisi hattadan keyingi fe'l ham mansub bo'ladi, yashirilishi vojib bo'lgan anga ko'ra. Faqat sharti in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Undan keyingi fe'l istiqbol, kelasi zamonni anglatsa. Masalan, hatta yarji'a ilayna Musa. To Musa bizni oldimizga kelmagunicha degani. Agar hozirgi zamonni bildirishi ham mumkin. Masalan, deylik, kelyapsanmi deb telefonda aytsa, nima deymiz? Na'am asiru yoki na'am aji'u ati kelyapman hatta adkhulul madinata. Hatto mana shaharga kirib boryapman degani shu. Hatta adkhulul madina bo'lsa shaharga kirib boryapman hozirgi vaqt bo'lgani uchun adkhuluni zamoni hol bo'lgani uchun marfu' bo'ladi. Mansub emas. Va au bi ma'na ila au illa ka qawlihi. Demak, ila yokida illa ma'nosidagi avdan keyin ham anni yashirilishi vojib bo'ladi. La astashilanna as-sa'ba aw udrika al-muna faman qadat al-amalu illa li sabiri. La astashilanna as-sa'ba ila an udrika al-muna aslida. Shunda udrika fi'lun mudari'un mansubun bi an al-mudmarati wujuban ba'da aw bi ma'na ila deyiladi. Qiyinchilikni pisand qilmayman. Qiyinchilikni yengil deb sanayman, yengil hisoblayman. Qachongacha? Aw udrikal muna orzular. Yo'q, muna bu muniyatun ko'pligi, orzu istak degani, umid. Istaklarga yetgunimcha degani. Istaklarga yetgunimcha men qiyinchilikni pisand qilmayman. Zero orzular, al-amal, orzular faqat sabr qiluvchigagina bo'ysunadi. Bo'ysungandir. Faman qadatil amalu orzular bo'ysunmagan, faqat kimga bo'ysungan? Sabr qiluvchigagina bo'ysungan. Bo'ysungan degani yana o'shangagina nasib bo'ladi degani. Va qawlihi shoirni boshqa bir so'zida, boshqa shoirni mana bu baytida endi illa ma'nosida kelayotgan avga misol keltiriladi. Va kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu ku'ubaha aw tastaqima. Shunda aw tastaqima ma'nosi illa an tastaqima bo'ladi. Shuni qatdan ajratib olamiz? Aw ila ma'nosidami yoki illa ma'nosida ekanini? Qachonki avdan keyin kelayotgan narsa bittada bo'ladigan bo'lsa, u illa ma'nosida. Avdan oldingi. Avdan oldingi ish harakat bittada sodir bo'ladigan bo'lsa, illa ma'nosida bo'ladi. Agar bir necha vaqt cho'zilib turadigan bo'lsa, ila ma'nosi bo'ladi. Chunki ila o'zi gacha degani-ku. Biz gacha deyishimiz uchun ish harakatimiz shu qaysidir vaqtgacha cho'ziladigan bo'lishi kerak-da. Qaysidir vaqtgacha cho'zila olmasa, unga ila ma'nosini bera olmaymiz. Tushunarli? Masalan, yurish ish harakati peshingacha davom eta oladi. Tushunarli? Lekin yiqilib tushish. Ketayotganda ko'chaga yiqilib tushsam, peshingacha yiqilib tushmayman-ku. O'shanda illa taqdir qilinadi. Tushunarli? Masalan, hozir mana bu shoir gapini ko'ringlar. Va kuntu, men shunday inson edimki, idza ghamastu, qachon tutib olsam, ushlab olsam, qanata qaumin, bir qavmni nayzasini. G'amasa qo'lim bilan tutib qolsam agar, kasartu sindirib tashlardim. Men bu hozir markerni sindirish 2 soat davom etmaydi-ku, to'g'rimi? Bittada sinadi. Sinish jarayoni bittada yuz beradi. Shuning uchun ham undan keyingi avni illa ma'nosini tushunamiz. Kasartu ku'ubaha, uni ka'blarni sindirib tashlardim. Ka'b bu nima? Shoshchalar. Bambukda o'ragan narsaga o'xshagan. Ha, o'sha narsalar. Yaxshi, qayerdan eshitdingiz? Xotindan. Keluvmidi shu? Xuddi shu she'r. Ha, xuddi o'sha she'r. Yaxshi. Ha, endi bu biz YouTubedan kimdir kuzatsa aytib qo'yamiz. O'sha nayzalar deylik, uzun bo'ladi-ku, 2 metrlik bo'lsa, masalan nayza. O'sha nayzalar temirdan bo'lsa agar buklanib ketadi.
To'g'rimi? Bunda osilib qoladi. Osilmasligi uchun o'rtaga deylik 20-30 sm masofada kamarga o'xshash, kamar belbog'ga o'xshash nimadir qotirib qo'yiladi. Bu xuddi bambuk shoxlarda bo'ladi. Bunda uzun bambuk shoxlarning har bittasida dumaloq chiziqlari bor-ku, ana o'shanga ka'b deyiladi. Bo'g'immi? Ha, nayzani bo'g'imi o'sha. Ana o'shani ka'b deymiz. Uni ka'blarni sindirib tashardim. Agar men bir odamlar nayzasini ushab tashasam, uni ka'bini sindirib tashardim yo u nayzasini to'g'rilardi degani. Au tastaqima ma'nosi illa an tastaqima. Yo'qsa, agar men sindirmasam, u to'g'ri bo'lardi. Ya'ni bu degani, men bitta nayzani ushab olsam, yo uni sindirardim, yo u dushman taslim bo'lib nayzasini ko'tarardi degani. Ya'ni menga qaratmasdi, tastaqima tekis qilib tepaga ko'tarardi degani. Mustaqim holatga keltirardi. Hop. Wafa'us sababiyyatu wa wawul ma'iyyatu masbuqatayn bi nafyin mahdin aw talabin bil fi'l. Sababni ifoda etuvchi fa hamda ma'a ma'nosidagi vav faqat bulardan oldin haqiqiy nafiy yokida haqiqiy nafiy kelish kerak yokida birorta ish harakatga buyruq kelish kerak. Fa'us sababiyya hamda vavul ma'iyya. Bulardan keyin ham anni yashirilishi vojib bo'ladi. Masalan, la yuqda alayhim fayamutu va ya'lamas sabirin va la tatgha fihi fayahill alaykum ghadabi. Shunda fa'us sababiyyadan keyin anni yashirishning ikkita shart bor. Birinchisi haqiqiy nafiy kelish kerak. Haqiqiy nafiy degani, masalan, nafiy, masalan, mazala bor-ku, mazaladagi nafiy haqiqiy nafiy emas. Chunki u nafiyni nafiy qildi-da. Zalani o'zida nafiylik ma'nosi bor, yo'q bo'ldi degani. Yo'q bo'ldini yo'q bo'lmadi deyishimiz nafiy bo'lmaydi, haqiqiy nafiy emas u. Tushunarli bo'ldimi shu? Yoki masalan harf nafiydan keyin istisno kelsa ham u haqiqiy nafiy bo'lmaydi. To'g'rimi? Ma jaa illa Zayd. Zayd kelganmi, kelmaganmi? Kelgan. Bu haqiqiy nafiy emas demayman. Illa uni yo'q qilib tashlaydi hukmini. Demak, haqiqiy nafiy deyilganda shu tushunilyapti. Haligi mazala, manfakka, ma bariha bor edi-ku. O'shalar bo'lmasligi kerak, hamda madan keyin istisno yuklamasi bo'lmasligi kerak. Ikkinchi sharti yo bo'lmasam talab kelish kerak. Talab bu nahiy bilan bo'ladi, amr bilan bo'ladi, istifhom, savol berish bilan bo'ladi, harfu tahdid bilan bo'ladi. Masalan, o'qisang-chi degani. Halla taqra o'qisang bo'lmaydimi degani. Yokida al-ard bilan bo'ladi. Masalan, ala taqra o'qisang yaxshi bo'lardi degani. O'qigin degani. Yoki bo'lmasam tarajji bilan bo'ladi. La'alla masalan bunda ham talab bor. Umid qilish yokida orzu qilish. Ushalmas yoki ushalish qiyin bo'lgan narsani orzu qilish layta bilan bo'ladi. Mana shu 7 ta narsa talab sanaladi. Ana o'sha narsalar kelsa, keyin fa'us sababiyya bo'ladi. Masalan, la yuqda alayhim fayamutu, fayamutudagi fa'us sababiyya, undan oldin harfu nafiy la keldi. Shunda yamutu fi'lun mudari'un mansubun bi anil mudmarati wujuban ba'da fa'is sababiyyati deyiladi. Fa an yamutu bo'lgan aslida. La yuqda alayhim, ularga hukm qilinmaydi-ki ular o'lsalar degani. Va ya'lamas sabirin ham xuddi shunaqa. Va la tatgha fihi fayahill alaykum ghadabi ham xuddi shunaqa. U men sizga bergan ne'matlarimni tug'yon ketmanglar, fayahilla yo'qsa halol bo'lib qoladi sizlarga g'azabim. Tushunarli? Masalan, lan ata'akhkhara ila ad-dars. Nima degani? Darsga kech qolmayman. Hadiz. Ha. Lam ata'akhkhar ila ad-darsi, lam ata'akhkhar ila ad-darsi fa andama. Darsga kech qolmaganmanki, nadomat qilsam. Nadomat qilsam degani. Shunda nadomatning sababi nima bo'lardi? Darsga kech qolish bo'lardi. Lekin men darsga kech qolmaganmanmi? Demak, nadomat ham yo'q. Ta'akhkhar ila ad-dars, darsga kechikkin, fatandama. Nadomat chekasan. Tushunarli? Yokida la tata'akhkhar ila ad-dars fatandama. Qanaqa tarjima qilinadi shu? La tata'akhkhar ila ad-darsi fatandama. Nadomat qilmaslik uchun darsga kech qolmang. Bu uchun emas. Darsga kech qolsang, nadomat qilasan. Yo'q. Oxir oqibat nadomat bo'ladi darsga kech. Ha, yo'q, to'g'ri. Shuni qanaqa o'zbek tilida yaxshiroq tarjima qilsa bo'ladi? Shu fa'us sababiyyacha bir xil uslub tarjima qilinmaydi o'zbek tilida. Hozir tepadagida birinchi gap aytganda lam ata'akhkhar ila ad-darsi fa andamada kech qolmadimki nadomat cheksam dedik. Endi qaytariqda lan tata'akhkhar ila ad-darsi fatandama. Darsga
kech qolma, yo'qsa nadomat chekib qolasan degani. Ha, yo'qsa degan Shunda fa'ni fa'u sabab emas, yo'qsa bo'ladi ba'zan. Mana bu oyatda ham xuddi shuni tushundik-ku. Tug'yon ketmanglar, yo'qsa g'azabim halol bo'lib qoladi. La ta'kulis samaka va tashrabal labana. Baliqni yemagin va tashrabal labana, ya'ni ma'a an tashrabal labana. Sut icha turib. Tushunali? Tushundingizmi, Ahmadxon? Vav ma'a ma'nosida qiymas. Ma'a ma'nosidagi vavdan keyingi muzori fe'l mansub bo'ladi, yashirilgan anga ko'ra. Xo'p. Wal jawazimu 18. Jazm qiluvchi yuklamalar esa 18 tadir. Va hiya naw'an, ular ikki turli bo'ladi. Jazimun li fi'lin wahid, bitta fe'lni jazm qiluvchi, va jazimun li fi'layni, ikkita fe'lni jazm qiluvchi. Fal awwalu 7, birinchisi, ya'ni bitta fe'lni jazm qiluvchi yuklamalar 7 ta. Va hiya, ular quyidagilar. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad kabi. Suratul Ixlos. Bu muallifi gap emas lekin bu. Va lamma nahu kalla lamma yaqdi ma amara, oyat kabi. Lamma bilan lamma ma'nosi bitta. O'tgan zamon inkori. Faqat lammada inkor hozirgi zamonni ham qamrab oladi. Lamma yahdur Zayd. Zayd hali ham kelmadi. Kelishidan umid bor demak. Lamda umid bo'lmaydi. Va alam nahu alam nashrah laka sadrak. O'zi muallif hozir alamni ikki alohida keltirdi, chunki Ajrumiya matnini sharhni o'qiymiz-ku o'zi biz. Esingizdan chiqarib qo'ymadinglarmi nimani o'qitganimizni? O'sha sharh matnda alam alohida keltirilganda. Lekin muallif tuzatib ketsa yaxshi bo'lardi, chunki alam bu alohida jozim emas. Chunki alamdagi hamza bu istifhom hamzasi. Lam bu lam o'sha birinchidagi lam. Va alamma bu ham xuddi shunaqa. Lamma bilan alamma bitta. Faqat birinchisida istifhom yo'q, ikkinchisida bor. Ka qawlihi ala hina atabtu al-mashiba ala as-siba fa qultu alamma ashu wash-shaybu wazi'u. Ala hini yoki ala hina ikki xil o'qish mumkin. Bu ala o'zidan oldingi baytdan keladigan bitta boshqa fe'lga mutaalliq bo'ladi. Hozir bu esimda yo'q. Atabtu al-mashiba degani al-mashib qarilik ma'nosi. O'zi al-mashib sochdagi oqlik ketiladi. Men qarilikni malomat qildim. Ala-siba. As-siba o'zi yoshlik. Lekin bu o'rindagi yoshlikdan murod aynan lazzatlarga moyil bo'lib ketish. Sho'xlik qilish. Men mashib o'sha qarilikni o'sha yoshlik vaqtlarida ko'ngil xushlik qilgani uchun itob qildim. Faqultu, aytdimki, alamma ashu. Hali ham pok bo'lmadimmi? Wash-shaybu wazi'u. Oq sochlar qo'rqitib turibdi-ku, dedim. Vaza'a qo'rqitish, ogohlantirish. Ya'ni oq sochlar boshimga oq tushib, meni ogohlantirib, yaqinda o'lasan deb ogohlantirib tursa ham o'ziga o'zi aytadi. Alamma ashu, men hali ham toza bo'lmadimmi, pok bo'lmadimmi? Shunda ashu kalimasi fi'lun mudari'un majzumun bilamma va alamatu jazmihi hazfu harfil illa. Ashu, saha, yashu. Illat harfi tushirib yuborilgan. Keyingisi valamul amri va duai, amr va duo lomi. Past odamga buyruq berilsa amr, yuqoridagi martabadagi odamga berilsa buyruq duo bo'ladi. Liyunfiq zu sa'atin. Liyunfiq, mana shu lamul amr. Liyaqdi alayna rabbuk, bu lamud du'a. Lamul amr deyisham mumkin. U ham o'zidan keyin bitta fe'lni nima qiladi? Jazm qiladi. Wala fi nahi va du'a. Nahi va du'a ma'nosida keladigan la tahzan, xafa bo'lmagin, la tu'akhizna, bizni azoblamagin. Birinchisi nahi qaytariq, ikkinchisi duo ma'nosida. Va talabu, keyingisi talab. Idza suqitatil fa'u min al-mudari', agar muzoridan fa tushirib yuborilsa. Ba'dahu, undan keyingi, talabdan keyingi muzoridan fa tushirib yuborilsa, va qusida bihi al-jaza, va undan jazo qasd qilinsa. Haligi hozir fa sababayn o'tdik-ku, to'g'rimi? Masalan, nima dedik? La tata'akhkhar ila ad-dars fatandama. Fa'ni tushirib yuborsak, fe'lni jazm holatda aytamiz. La tata'akhkhar ila ad-darsi, la tata'akhkhar 'ani ad-darsi bo'ladi o'zi, an bo'ladi hammasi. La tata'akhkhar 'ani ad-darsi tandam. Ta'alu atlu, masalan.
Ta'alav atlu. Kelinglar, tilovat qilib beraman. Shunda atlu fi'lun mudari'un majzumun bit-talabi bo'ladi. Chunki ta'alav talab keldi, talabni javob bo'lib kelayotgan, fa'dan ajratilgan muzori fe'li majzum bo'lar ekan. Wa qawlihi hali Imrul Qaysni she'ridan qifa nabki min zikra habibin wa manzili bi siqtil liwa bayna ad-dakhuli fa hawmali. Qifa bu talab, to'xtanglar, hoy siz ikkingiz to'xtanglar. Nabki yig'lashamiz. Qifa nabki min zikra habibin wa manzili. Hoy siz ikkingiz to'xtanglar. Habibindan murod habibi, yorimni eslab, yorim va uni uyini eslab yig'lashamiz. Uni uyi qayerda edi? Bisiqtil liwa. Siqtil liwa bu qum barhanlari deyilar ekan o'zbek tilida. Baynad dakhuli fa hawmali. Dakhul hamda hawmal joy nomlari. Dakhul va hawmal orasidagi qum barhanlaridagi yorimni uyi va o'sha yorimni eslab yig'lashamiz. To'xtanglar degan. Shu baytdagi qifa bor-ku. Qifa fi'lu amrin mabniyun ala yo bo'lmasa mabniyun ala al-fath liittisalihi binun at-tawkid. O'zasi qifan bo'lgan. Va qifan bo'lsa tanvin bilan yozish mumkin edi. Esinglardami? Uktuban deb o'sha nisini tanvin bilan yozish mumkin. Nima? Yo'q, unga tanvin tironning boshqa narsa. Unga nunu tavkid deyiladi, o'sha tanvinga. U tanvin emas haqiqiy. Tanvin ko'rinishdagi shunchaki ta'kid nuni. Shunda qifa ikki xil ehtimol bo'lishi mumkin. Bu mufratga xitob qilib, to'xta, nabki yig'laymiz deyapti. Chunki arablar ikkita odamga ham sen va men yig'laymiz deb uradi. Ko'plikda aytadi. Yo bo'lmasam ikkilik bo'ladi-da, unda savol tug'iladi. Nega ikkilikka murojaat qilgan? Oldida haqiqiy ma'noda ikkita odam bo'lganmi yoki yo'qmi? Buni shorihlar har xil tushuntiradi. Ba'zilar aytadiki, haqiqatda yonida ikkita odam bo'lgan yoki ketayotganda ikkita odamni ko'rib, qifa, to'xtanglar, yorimni eslab bir yig'lashamiz degan. Yo bo'lmasam arab she'riyatida ikkilik bilan she'r yozish mashhur. Nega? Chunki arablar shumlanadigan xalq-ku, xalq bo'lgan azaldan, to'g'rimi? Demak, johiliyat davrida ham inson bir o'zi safarga chiqishi yomon ko'rilgan. Bir o'zi safarga chiqishi o'zi odobga ham to'g'ri kelmaydi-ku o'zi, to'g'rimi? Afzal sanaladi she'ri bilan chiqish safarga. Johiliyat davrida ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bir o'zi safarga chiqishni karih ko'rgan arablar. Shuning uchun she'r bir o'zi safarda ketayotgan odam she'r yozsa agar ikkita odamga oldi hech kim bo'lmasa ham ikkita odamga murojaat qilib she'r yozgan. Chunki jamoat 3 ta odam bilan bo'ladi. Shoir o'zi gapiryapti, yo'q ikkita odamga gapiryapti. Demak, o'zidan o'ziga o'zi jamoat yasab olgan. Xayoliy jamoat yasab she'r o'qib ketgan. Shunaqa she'rlar bo'lgan. Tushunarli? Shuning uchun ham bu ikkilik yo'q ikkilik bo'lishi ham mumkin. Muxotob yo'q bo'lishi ham mumkin. Shoir o'zidan tashqari yana ikkita odam yasab olgan xullas. Bunday narsa balog'atda tajrid ham deyiladi. Xo'p, aynan bu qolibga tushmaydi, lekin shunga o'xshab ketadi. Va thani ikkinchisi va huwa ma yajzimu fi'layni 11. Ikkinchisi deganimiz ikkita fe'lni jazm qiladiganlari, bular 11 tadir. Va huwa ular quyidagilar: in nahu in yasha yuzhibakum. Yasha yuzhibakum. Ya'ni bular adovat shartlar. Birinchisi fe'l shart, ikkinchisi javob shart deyiladi. Keyingisi va ma nahu va ma taf'alu min khayrin ya'lamhu Allahu taf'alu fi'lu shart majzum. Ya'lam javob shart u ham majzum. Va man ya'mal su'an yujza bihi. Ya'mal fe'l shart, javobi qani? Yujza. Va mahma ka qawlihi agharraki minni أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل. يرحمك الله.
Shunda bu yerda bizga muhimi mahma ta'muril qalba yaf'ali. Sen bu qalbga nimani buyursang, u o'shani qiladi degani. Mahma kalimasi ismu shart mabniun ala sukunil muqaddar fi mahalli nasb maf'ulun bihi muqaddam deyiladi. Tushunarli? Hop, yaf'ali esa demak ta'muri javobi shart. Al-qalb ikkinchi maf'ul. Shunaqa deb aytishimiz mumkin. Yoki masalan mahma kalimasini fi mahalli nasbin ala naz'il khafid deyishimiz mumkin. Chunki amara fe'li o'zi aslida bi bilan kelishi kerak. Amartu Zaydan bi kaza masalan. Amartu Zaydan bil adli. Zaydni adolatga buyurdim. Shunda arablar nima qiladi ba'zan? Amartu Zaydan al adla. Shunda al adla kalimasi mansubun ala naz'il khafid bo'ladi. Mahma kalimasidan ham oldin bi yo'q, o'zi bi mahma ta'muril qalba yaf'ali bo'lish kerak edi. Bi tushirib yuborilganda shuning uchun bu mansubun ala naz'il khafid deyiladi. Nasb o'rnida deyiladi va uni nasb bo'lishiga sabab harf jarni tushirib yuborilishi. Agharraki seni aldab qo'ydimi degani. Agharraki minni seni mendan aldab qo'ydimi. Seni mendan aldab qo'ydimi degani, ya'ni seni aldab mendan ajratib qo'ydimi degani. Foil endi aytilyapti. Anna hubbaki qatili. Has. Bu foilda muhabbatingni meni qotilim ekani seni mendan to'sib aldab qo'ydimi? Va annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Xullas ikkita narsa seni mendan aldab qo'ydimi demoqchi. Birinchisi, seni muhabbating meni o'ldiruvchi, meni qotilim ekani. Ya'ni sen bilasan, men seni qattiq yaxshi ko'rishimni, hatto seni deb o'lib qolishimni. Shu narsani bilib qolganing uchun mendan yuz o'girdingmi? Va ikkinchisi, va sen yana bilasan, annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Sen qalbga nimani buyursang, qalb o'sha narsani qilishi, sen shu narsani bilganing tufayli mendan ajraldingmi demoqchi ekan shoir. Savol bor. Bo'ladi. Bu yerda ham mahma ta'murina maf'ul bihisa ham uni jazm qilgan narsa shu. Shuna bo'ladi. Ham omil, ham uni omili, ham uni ma'muli bo'ladi. Hop. O'zi mahmaga qanaqa tarjima bersa bo'ladi o'zbek tilida? Nima? Ma bilan bir xil. Ma bilan. Ba'zan to'g'ri harchand degan ma'noda ham tarjima qilinadi. Va izma nahu izma taqum aqum, qachon tursang men ham turaman. Va ayyun keyingisi. Mana shu ismi shartlar ichida mu'rabi bitta shu ayyun. Ayyun ayyan bo'lib o'zgaradi. Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Ma shunda nima? Yo'q, ma zoida bu. Ayyan tad'u qaysi biri bilan duo qilsangiz, ayyandagi taning bu tanvin al-iwad anil kalima. Ayya asma'illahi tad'u degani. Allohning qaysi ismlari bilan duo qilsangiz, falahul asmaul husna. Bilinglarki, go'zal ism unikidir. Va mata keyingisi. Ka qawlihi ana ibnu jala wa talla'u ath-thanaya mata ad'a al-imamata ta'rifuni. Men ibnu jala sharafli insonning o'g'liman. Va talla'u ath-thanaya bu kuchli insonman degan. Bu kinoya. O'zi talla'u ath-thanayani so'zimiz tarjimasi ath-thanaya dovonlar. Talla' oshib o'tuvchi, chiquvchi degani. Men dovonlarni oshib o'tuvchi insonman degani, ya'ni shunaqa bardoshli, kuchli insonman degani. Mata ad'al imama, qachon sovutimni sovutmas dubulg'a. Qachon dubulg'amni yechsam, ta'rifuni, sizlar meni tanib olasizlar. Shu ad'ani yechib stolga qo'yish tushunish ham mumkin yoki stoldan olib boshga qo'yish deb tushunish ham mumkin. Farqi yo'q. Men shunaqa insonmanki, ya'ni yuzimni ko'rib taniysizlar yoki dubulg'amni ko'rib taniysizlar demoqchi.
Xo'p, va ayyana ka qawlihi. Xo'p, idza na'jatul gharra'u kanat biqafratin fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzili. Nuqtada menimcha chalkashib ketibdi. Al-gharra'u oq degani, an-na'ja bu nima? Qo'y. Qafra bu ardun xoliyatun la nabata fiha. O'lanlar o'smaydigan bo'sh, kimsasiz demak yerga aytilar ekan. Ta'dilu ma'nosi tanzilu degan ekan. Og'ib ketadi degani. Demak, idan na'jatu an-na'jatu kalimasining i'robi nima bo'ladi? İza biti hujoyi bo'lyaptimi? Yo'q. Ismi shart bo'ladi. Taqdirdagi fe'lga foil bo'ladi. Fe'lga foil bo'ladi. Agar kanani taqdir qilsak, uni ismi bo'ladi. Idan na'jatul gharra'u. Agar demak bu o'rindagi g'arra'udan murodchi oriq degani ekan. Oriq, ozg'in, zaif. Agar zaif qo'y kanat bi qafratin kimsasiz, ya'ni o't o'lansiz joyda bo'lsa agar fa ayyana ma ta'dilu bihi ar-rihu tanzilu. Shamol uni qayoqqa itarsa o'sha tomonga yiqilib tushaveradi deb qo'ylarni sifatlabdi. Hozir bu o'ringa bizga muhimi bu o'rinda fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzil. To'g'rimi? Ayyanadan keyin ma zoida qilish mumkin. Ta'dil bihi ar-rihu tanzili. Tanzil o'zi aslida tanzil bo'lish kerak. Lekin bu o'rinda qofiya tufayli kasr qilindi. Va ayna keyingisi nahu ayna ma takunu yudrikkumul mautu. Keyingisi anna ka qawlihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. شنو أن تأتيها تستجر بها تجد. تستجر بها بركو تأتينا بدلو. تأتي كلمة بو فعل شرط. تستجر ون بدل. تجد ون جواب. ها. Nas. Tastajir ya'ni yordam so'rash degan ekan. Sen shunday bo'lib qoldingki fa asbahta. Qachon uni oldiga borsang, ya'ni tastajir biha, undan panoh so'rasang, qayerdaki degani anna kalimasi ayna bilan bir xil. Qayerdaki uni oldiga borib undan panoh so'raydigan bo'lsang, tajid hataban jazalan va naran ta'ajjaja. O'tin topasan va yoqishga bir olov topasan. O'tin va yoqishga olov topasan degan she'r ekan. Jazalan degani o'zi qawiyan g'aliza. Qalin yo'g'on o'tinlarni albatta topasan. Endi bu she'rlarni tushunish uchun o'zidan oldingi va keyingi baytlarni ham o'qish kerak bo'ladi. Va haythuma ka qawlihi, haythuma ham ayna bilan ma'nosi bitta. Haythuma tastaqim yuqaddir lakallohu najahan fi ghabiril azmani. Yani fi daimil azman, fi kulli al-awqat ma'nosida. Qayerdaki sen to'g'ri bo'lsang, Alloh senga muvaffaqiyatni taqdir qilib qo'yadi fi ghabiril azman, barcha vaqtlarda. Tastaqim fe'l shart, yuqaddir uni javobi. Va hadhihi al-adawatu al-11 va hadhihi al-adawatu al-11 kulluha asma'un illa in va izma fa innahuma harfan. Mana shu yuklamalarning hammasi 11 ta yuklamani barchasi ismdir, faqat in va izmadan tashqari, chunki ular harf. Va yusamma al-fi'lu al-awwalu shartan, birinchi fe'l shart deb ataladi, va yusamma al-thani jawaban va jazan, ikkinchisi javob va jazo deb ataladi. Va idza lam yasluh al-jawabu an yuj'ala shartan wajaba iqtiranuhu bil fa. Agar javobi shart bo'lishga yaramasa, unga fa'ni qo'shish, uni fa'ga qo'shish vojib bo'ladi. Qaranglar, fe'l shart bor-ku. Fe'li shart bor va javobi shart bor. Javobi shart fe'li shartdan bo'la olishi kerak. Tushunarli?
biz javobi shart bo'lib kelayotgan fe'li shart qilib ishlata olishimiz kerak o'z aslida. Agar fe'li shart qilib ishlata olmasa, masalan, ba'zan javob shart ismiy jumla bo'ladi. Ismiy jumla fe'li shart bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Shuning uchun agar javobi shart ismiy jumla bo'lib kelsa, biz ismiy jumlani fe'li shart qilib boshqa o'rinda ishlata olmaymiz-ku. Demak, o'sha ismiy jumlaga fa'ni qo'shishimiz shart bo'lar ekan. 10 dan ortiq o'rin bor, javobi shartga fa qo'shiladigan. Shulardan biri ismiy shart. Chunki ismiy jumla. Ismiy jumla hech qachon fe'li shart bo'lmaydi. Yana amr, buyruq ham hech qachon fe'li shart bo'lmaydi. Masalan, indan keyin hech qachon buyruq kelmaydi. Indan keyin hech qachon qod kelmaydi. Demak, javobi shart qod bilan boshlandimi, unga fa'ni qo'shishimiz kerak. Demak, fe'li shart bilan javobi shart bir-biriga bog'lanishi ikki xil yo'li bor. Birinchisi ma'naviy tarzda bog'lanadi. Javobi shart fe'li shart bo'la olsa agar. Agar javobi shart fe'li shart bo'la olsa, ya'ni u mozi yoki muzori fe'li bo'lib kelsa, biz hech qanaqa vositasiz ikkalasini bir-biriga bog'lay olamiz. In tata'allam tataqaddam masalan. Lekin javobi shart bo'la olmasa, unda lafz bilan bog'lashimiz kerak. Vosita bilan bog'lashimiz kerak. O'sha fa bo'ladi. Al-fa'ul waqi'atu fi javobi shart deyiladi. Masalan, va yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Yamsas bu fe'l shart. Huwa ala kulli shay'in qadir ismiy jumla javobi shart. Ismiy jumla fe'l shart bo'la olmaydimi? Demak, fe'l shartni bog'lashimiz uchun fa lozim bo'ladi. Huwa ala kulli shay'in qadirun jumlasi jumlatun ismiyatun fi mahalli jazmin li'annahu javob shart. In kun Fa bilan qo'shilganda fi mahalli jazm deymizmi yo fa bilan qo'shilganda. In kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Kuntum fe'l shart fi mahalli jazm bo'ladi. Ittabi'u amr fe'l shart bo'lamaydi-ku, shuning uchun boshiga fa qo'shilgan. Shunda fattabi'uni bu jumlatun fi'liyatun fi mahalli jazm javob shart deyiladi. Va ma yaf'alu min khayrin falay yukfaruhu. Lan keldi. Hech qachon fe'l shart lan bilan kelmaydi. Demak, hozir javob shart lan bilan keldimi, u fe'l shart bo'la olmas ekanda. Demak, unga fa'ni qo'shishimiz shart bo'ladi. Demak, hozir muallif 3 ta misolni keltirdi bizga. Agar javob shart ismiy jumla bo'lsa, fa'ni qo'shamiz. Agar javob shart amr bo'lsa, fa'ni qo'shamiz. Agar javob shart lan bilan kelsa, fa'ni qo'shamiz. Aw bi izal fujaiyada fa'ni qo'sh o'rniga izal fujaiyani qo'shish ham mumkin. To'satdan ish harakati sodir bo'lishini anglatuvchi fa. Masalan, wa in tusibahum fe'l shart. Sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun, ya'ni fahum yaqnatun ma'nosida. Tushunarlimi? Fa demak ismiga qo'shib keladi. Izal fujayi. O'sha javob shart ismiga bo'ladi. Yoki fe'liga ham qo'shiladi. Yo, fe'liga ham qo'shilaveradi. Muhimi javobi shart bo'la olmaydigan narsa bo'lsa bo'ldi. Wa zakara sahibul ajrumiyyati fil jawazim kayfama. Ajrumiyani muallifi javozimlarning ichida kayfamani ham zikr qilgan, ya'ni kayfama ham jazm qiladi degan. Masalan, kayfama taf'al af'al. Sen qanday qilsang men ham shunday qilaman degani. Wal jazmu biha mazhabun kufiyun. U bilan jazm qilish kufaliklarning mazhabidir. ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب. Biz arablarni gapida bunga shohid olib kelishga to'xtalmadik. Ya'ni arablarning gapidan shohid olib kelmadik bunga, dalil olib kelmadik. Chunki arablarning gapida nodir holat, deyarli yo'q ham. Kayfamadan keyin ikkita fe'l jazm bo'lib kelish. Uni kayfama jazm qilish. Wa qad yujzamu bi idza fi darurati ash-shi'ri. Ba'zan muzori fe'li she'riy zaruriyat tufayli iza bilan ham jazm qiladi. O'zi aslida iza to'g'ri ismi shart, lekin u jazm qilmaydigan ismi shart. Masalan, istaghni ma aghnaka robbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Istaghni ma aghnaka robbuka bil ghina. Istaghnani o'rniga ma'nosi boyligini ko'rsatish ekan. Alloh seni boyitib qo'ygan boylikni ko'rsatgin degani. Istaghni ma aghnaka robbuka bil ghina.
Robbing seni shu g'ina bilan behojat qilib qo'ygan narsasini ko'rsatgin. Robbing seni boylik bilan boshqalardan behojat qilib qo'ygan narsalarni ko'rsatgin. Va idza tusibka khasasatun. Khasosa bu kambag'allik. Agar senga kambag'allik yetsa, fatajammali, bardosh bergin, o'zingni go'zal qilib ko'rsatgin. Degani. Shunda idza tusibka khasasatun fatajammali she'riy zaruriyat uchun nima qilindi? Majzum qilindi. Shu bilan fe'llar mavzu tugadi. Savol bormi? Walhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.